بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ود توتشي وندموتشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكي دمጽ ካለው አሁን ንገሩኝ። ጥሩ ከሆነ ድምጽ አለ? ድምጽ አለ? ድምጽ አለ ወይ? عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. ድምጽ አለ? እስኪ ንገሩኝ። ድምጽ ጥሩ ከሆነ ልቀጥል፣ ችግር ካለበት ሊዮ ሱዓድ ድምጽ ለው እስኪ ንገርኒ። ኧረ እባካችሁ ንገሩኝ ድምጽ ካለ። የመጀመሪያ እኮ ድምጽ እምቢ አለ። ድምጽ አለ ወይ? ገና ሳልንጀምር أيها الإخوة والأخوات ድምጽ የለም? እሺ ማን ነው የገባ? ረሂማ ድምጽ አለ? አዎ ባረከላህ ፊክ። እኮ እየጠበቅኩ ነበር፣ ምክንያቱም የመጀመሪያ ድምጽ እምቢ አለ። ኦኬ ያ ጥሩ ይሰማል። በጣም አሪፍ። እሺ መርሐባ። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ አያችሁ ትግርኛ ጨረስን። አሁን ደግሞ ወደ አማርኛ መጣን። ለምን አማርኛ ትረሳያለሽ እያላችሁ ስለሆነ እኔ ይሄን ጉዳይ በጣም ነው የምወደው። ሕክማው ደግሞ ብናውቀው በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ሰላት አለ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየጁምዓ ብቻ ሳይሆን ሁሌ በየቀኑ ነው ማብዛት ያለብን። ግን ስፔሻሊ ደግሞ ከሐሙስ ማታ ጀምሮ ጁምዓ ሙሉ ቀን ስለሆነ ሰላት አለ ነብይ መብዛት እንዳለብን ተነግሮናል በእስልምና። ለምንድን ነው ደግሞ የምናደርገው? ማወቁ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም እስልምና ሁሉም የምናደርገው ነገሮች እወቁ ለምን እንደምታረጉት ነው የተባልነው። ዝም ብለን ይደረጋል ብለን ወይ ደግሞ ሰው ያረጋል ብለን ወይ ማዕና ሳናቅም ትርጉም ሳናቅ ማድረጉ ግዴታ ቢሆንም ብናረገው ግን እያወቅን ብናረገው ደግሞ እየጣፈጠን ደስ እያለን ማዕናው ስለምናውቀው ደግሞ የት ነው መብዛት እንዳለብን፣ የት ነው በጣም የሚወደድ ሱና የት ነው ብናረገው ባናረገው ችግር የለም። የዋጅብ አይደለም ነው ያለሁት። አሁን ዋጅብ ግዴታ ነው፣ ግዴታ ነው መደረግ ያለበት። ግን ከግዴታ በኋላ ሱና የሚባል ማለት ነው ሱነተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተልና ለአጅራችን የሚያበዛልን። ለምንድን ነው ሱና የሚወደደው? ለምንድን ነው ናፊላ የሚወደደው መሰላችሁ? ምክንያቱም እኛ ፈርዱ ስናረግ ሶላት ስንሰግድ ግዴታችን ስናርግ ሁሌ ጎዶሎ ነው። ጎዶሎ ሲሆን የውመል ቂያማ ሱና ብለን ያስቀመጥናቸው እንደ ኤክስትራ ስራ ማለት ነው፣ እንደ ኤክስትራ ገንዘብ እንደምናስቀምጥ በዱንያ ራሱ በኪሳችን ላይ ይሄን ለግዴታ ላይ ይሄን ግን ምናልባት ለአንድ ቀን ያስፈልገን ይችላል፣ ምናልባት መንገደኛ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት እንደዚህ ብለን የምናስቀምጠው አይነት እንደሱ ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ ሕክማ ወይ ደግሞ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት አለ ነብይ መብዛቱ ደግሞ በምንድነው መጀመሪያ የታዘዝነው? በቁርአኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ብለዋል? ኢነላሃ ወመላኢከተሁ ይሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሀለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ። ምንድነው ሰላት ማለት? ምንድነው ሰላም ማለት? ምንድነው ትርጉሙ? ለምን ለኛስ ይጠቅመናል ወይስ አይጠቅመንም የሚለው ማለት ነው። እና ሕክማ الله سبحانه وتعالى بعظمته وملائكته بأعدادهم التي لا تحصى يصلون على النبي مالت الله سبحانه وتعالى جل جلاله بقدرته وعظمته دمه كل ملائكة بذاتቸው እኛ ሊገባን አይችልም። የመላእክታ ብዛት ማለት ነው። የመላእክታ ብቻ መብዛታቸው በመሬት ያሉ በሰማይ ያሉ በምናውቀው ያሉ ብዛታቸው ቁጥር የላቸው። ስለዚህ አላህና መላእክት ሳይቀሩ
ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላትና ሰላም ያርጉለታል ሶላት አሁን እኛ አሁን ሰላት የምናውቀው መስገድ ነው ግን መስገድ ብቻ ማለት መስገድ ቢባልም ትርጉሙ ዱዓ ማለት ነው ሰላም ማለት ነው ልክ ለመላእክትና ለኢብሊስ መጀመሪያ አዳም ሲፈጠር አደም አለይሂ ሰላም ሲፈጠር إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين السو لآدم عليه السلام يا إبليس بلوال الله سبحانه وتعالى اسكي سجد لت عند الله من سجد لت سايهون تحية مالتنا سلام تمالتنا سلام بل يا أكبرت سلام بل سيبال إندي لمن إني سلام لالو على المال لمن دنهم ما تلو سيبال إني كأسات تفتر لي إني يبلغ كنا نكسوجا كأدام قال لمن ينسجد له بلو كرحمة الله سبحانه وتعالى تبارر مالتنا مطرود من رحمة الله هو مالتنا سلازي رامش بألفة أنتونو متش نبر أهون لتجيبي تسفارة قالوا بتجريني جبتش نبر يدشان سلازي أهون من دنو أهون الله سبحانه وتعالى لنا ملائكة هلو لرسول صلى الله عليه وسلم حكمة ودمو حكمة الثناء عليه والإشارة إلى فضله لديه وتأييده ليظهر دينه على كل الأديان أليس قال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سلازي ألا لفش مني كنجا أو إنه يجمرنا سلازي الله سبحانه وتعالى حكمه لرسول صلى الله عليه وسلم إني سلامتنا صلاة مدرج يتعززنا دي الله سلام يلوال ملائكة يلوال إن لن يدوم يا أيها الذين آمنوا إن أنت إيمانونيتي هنا شو إن أنت كو بفضل الله سبحانه وتعالى دمو ملك تنيا هنا يا درس اللي دمو ما نو رسول صلى الله عليه وسلم سلذي دمو إن ما نملك تنيا دمو أيده لما عندنا جزء سو كاستلكوا يفلكوا أيادرس لهم إن دم تفلق أنت أيادرس لهم لمن أنت ندزي باللي بتلون براسه من قد أرجو ويجمروا ويكنسوا ويمنا من أرجونهم يادرسوا رسول صلى الله عليه وسلم قلنا ندرسوا أيده هلو الله سبحانه وتعالى يالو بتكلنيا من قد بحالا في النت لو هلهم يتبالنوا يادرسوا سلازي النبي وهلو أنبياء كبران ناتشو رسول صلى الله عليه وسلم دمو الناس هلو كواكب تبيهونو رسول صلى الله عليه وسلم دمو ينسوا تحينو ينسوا برهانو رسول صلى الله عليه وسلم كرتا ودس ويدنيا لجوا فلقي انتونم بتشاس الناس تاوس رسول صلى الله عليه وسلم وستأتشن انديت دستان دمي فلا انديت اندمنه هونو ما تشوف كل مسلم يقوال محمد سيبال صلى الله عليه وسلم عندما نم سواي دلهم عندما نم نبي دلهم يتلي بوتا يالونه الله سبحانه وتعالى يكبرونه الله سبحانه وتعالى لسه مكبر مال الدمو لأمته محمد صلى الله عليه وسلم دمو كبر على إيش أمة محمد كبزو أموات ينبروا يتلي من درجات دمو بزنا جراد على جن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيش كترداتنا كجباتنا كسرات بتنا إنجي وجايلو كنتم خير أمة أخرجت للناس الله سبحانه وتعالى بالوال من النوم من نارجو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن أنت أمة محمد إن أنت كو يبلط أشي يتدرجات شكو أمة لا تقولون نجر لبقو نجر متدقف لا مطفو نجر ما تدقف أمانات تأمرون بالمعروف تقولوا نجر دق نجر أدرجو قنجو نجر أدرجو إندزي سرو مطفو أتسرو أمتلو أمة سلوهنات شنوكو يتلي ميارجاتشو زم جن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبايا أيدلهم ويدمو أخلاق ويدمو حلفنا تسألج إنيا حق ولا ما درس له اللوم عالم قديت علبن بمن إنه بنجرم يهون بويتم يهون وانا لما بتكبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن أنت إيمانونيوش آمناتشو تورس راس تسرو بتكبراتشو سيتاي بتداراتشو سيتاي بلايفاتشو سيتاي بسرعة متسرد سيتاي يهون هلو إتش مانات ستبال ይሄ ማን ነው ሲባል ይሄ ሙስሊም ነው እቺ ሙስሊም ናት እንደዚህ አታረግም ለምን ሙስሊም ስለሆነ የና ይበላም ለምን ሙስሊም ስለሆነ ሙእሚን ስለሆነ እንደዚህ ነው ስለዚህ
ምክንያቱ ለዚህ የእስልምና ኑር አላህ Subhanahu Ta'ala በራሱ እንደሱ ይለዋል በቁርአን ሲነገረን ማን ነው የነገረን አላህ ነገረን ምንድነው ያለን በዚህ ምድር ላይ አሉ ሰዎች ይሄ ብርሃኑ አላህ ያወረደው ብርሃን ሊያጠፉት ይፈልጋሉ በምንድነው ማጥፋት የሚፈልጉ በሁሉም መንገድ በተቻላቸው በማያረጉት መንገድ የለም ለማጥፋቱ ይህን ብርሃን እስልምና ለሁሉ የመጣ እስልምና ለዛ ሊያጠፉት ይፈልጋሉ يريدون ليطفئوا نور الله الله سبحانه وتعالى ይሄ አላህ ኑር السماوات والارض ቁርአን ያወረደው የሱ ቃል ስለሆነ ደግሞ ይሄ ቁርአን ኑር ስለሆነ ደግሞ يريدون ليطفئوا نور الله በምንድነው መጥፋት የሚፈልጉ በአፍዋህም በመላሳቸው በመነጋገራቸው ምን ይላሉ መሰላችሁ በየቀኑ ስትሰሙ ሶሻል ሚዲያ ስትገቡ መሐመድ እንደዚህ ያደረገ መሐመድ እንደዚህ ሰራ መሐመድ እንደዚህ አገባ መሐመድ እንደዚህ ፈጠረ መሐመድ እንደዚህ ገደለ እንደዚህ ሙሉ ቀን እንደሱ የሚሉ አሉት የራሳቸው ሃይማኖት ራሱ አይናገሩ ለምንድነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስደብ የሚፈልጉት ኢየሱስም መጥፋት የሚፈልጉት ለምንድነው ምክንያቱም አስፈላጊ ሰው ስለሆነ እሱ መልእክተኛ የእስልምና መልእክተኛ ዋና ስለሆነ ምክንያቱም ኢየሱስም ከጠፋ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ መጥፎ አድርጎ ከተባለ ግዴታ ቁርአንም ትክክል አይደለም ማለት ነው ሐሳባቸው ወደየት ነው መድረስ የሚፈልጉት ቢስሚላህ መድረስ የሚፈልጉት ወደየት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰደብ እሱ ትክክለኛ አልተባለም ሞኝ የሆነ ሰው ካመናቸው ወደ የት ነው የሚሄዱ ወደ ቁርአን ይሄዳሉ ቁርአን ትክክል አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም አሁን አንተ አደራ ደብዳቤስ የሚባል ማለት ነው የሆነ ዶክመንት ያንተ ዶክመንት በጣም አስፈላጊ ዶክመንት ሲሆን ማለት ነው የቤት ዶክመንት ወይ ደግሞ ወክልና ስትልክ ወይ ምናምን ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ለማንም ተራሰብ ነው አድርስልን ብለህ የምትሰጠው ኢቃውን የት እንዳስቀመጠው ማያቅ ሰው ለሱ ተሰጠዋለህ አታረግም ምክንያቱም አስፈላጊ ዶክመንት ስለሆነ የሚያደርስልህ ሰው ትክክለኛ የሆነ በጥንቃቄ የሚያደርስልህ ሰው ነው የምትፈልግ ገንዘብ ከሆነ ደግሞ ስፔሻሊ ዶላር የሚያደርስልህ ከሆነ ደግሞ ተው አንድ የሚታወቅ አማና ያለው ሰው ማያጠፋልህ በኋላ አልሰጠህኝም እንዳይልህ ምናምን ምክንያቱ ገንዘብ ነው ያ ለፍተሃል ደክመሃል ለናተ አድርስልኝ ወይ ለወንድሜ አድርስልኝ የምትለው ሰው ዝም ብለው ከማንም ሰው አትልከው እንደውም በዚህ በዘመናዊ የምትልከው ከሆነ ደግሞ የታመኑ እንደ DHL ምናምን የሚባሉ በደንብ የሚያደርሱልህ ሰው አድሬስን ጽፈም እንደሱ ነው እንኳን ለዚህ ለዱንያ ማይረባ ነገር ራሱ እንደሱ እናደርጋለን እንዴት ብሎ ይሄ ሃይማኖት ሰው ጀናና ጀሃነም የሚገባበት ነገር ደግሞ ማንም ሰው ይላክበታል አይላክበት እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታወቀ ማንነቱ የታወቀ አገሩ የታወቀ ከየት እንደተወለደ ከየት እንደመጣ ሁሉም ነገር ታሪኩ ግልጽ የሆነ እንደ ፀሐይ ግልጽ የሆነ ነው ገና ነብይ ሳይሆን ራሱ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልአሚን ይባል ነበር አልአሚን ማለት የታመነ የእከለኛ ኡሙን የሚባል እምነተኛ ብሎ ነው የሱ ሁለተኛ ስም የሱ እምነተኛ ሙሐመድ ይባል ነበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን መሰላችሁ በሙሉ ቁረይሾች ገና እስልምና ነብይ ሳይሆን የነሱ ዶክመንት ኢቃ ገንዘብ የት ነው የሚቀመጠው ባንክ ማን ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበር ምክንያቱም ያቃሉ አይወስደውም አያጠፋላቸውም ኡሙን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀላል ዝም ብሎ እንደ ተራ ሰው አይደለም ولذلك الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته الله بجلالته وقدرته وعزمته يهي ፈጣሪያችን እኛ ለቀንና ለሊት ሰግደንና ዱዓ አድርገን ለምነን ራሱ ሐቅ ማን ሰጠው ጌታ እሱ سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد سلازي النزي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون النزي سوت بملاساتشو أيتو
በምን ፕላን ያያርጉ በጦርነት ነው በምንድነው በቃ እስልምና ሊያጠፉ የነሱ ቀንና ሌሊት የሚያስቡበት ነገር ነው ግን አይጠፋም ሊጠፋ አልመጣም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቶለታል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ ያንተ ኡማ እንደማትደመሰስ ተነግረዋል ግን እቺ ኡማ ችግሯ ምንድነው ራስ በራስ ይፋጃሉ ራስ በራስ ይጣላሉ ራስ በራስ ስምምነት ላይ ይገኝ ይችላል ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል ግን እንዳሏ በሶራ ማለት በአሳሷ እንደዚህ እንደ በኒ قوم عاد قوم ثمود قوم لوط እነዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድምስስ ያደረጋቸው የደመሰሳቸው አትደመሰስም ኡመት መሐመድ አትደመሰስም መስነፍ ትችላለች ችግር ይመጣታል ሰው ሊሞት ይችላል ግን እንዳለ ልትጠፋ አይችሉም ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቶልናል ስለዚህ يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم من نوره ولو كره الكافرون እናንተ ካፊሮች ብትፈልጉ ባትፈልጉ ደስ ቢላችሁ ባይላችሁ who cares አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከ መጨረሻ ይህን ዲን ያደርሰዋል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገባ ማለት ከነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን 1442 አመት ሆነዋል እስካሁን ድረስ ይህን ሁሉ ኡመት መሐመድ አንዴ ትወድቃለች አንዴ ትነሳለች አንዴ ችግር ይመጣታል አንዴ እንትን ይሆናለች ግን አትጠፋም ቁርአን ይሁን እስካሁን ድረስ ቁርአን እየተቀራ ነው በህፍዝም ይሁን በሙስሐፍም ይሁን እንደምታውቁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጠው ስፔሻሊቲ ማለት ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጠው ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ለማንም ነቢ አልተሰጠም እና ረጅም ነው ስለዚህ ዋና ወደ ህክማው ለምንድነው እኛ ሰላት መብዛት እንዳለብን አንድ እኛ ኡመት መሐመድ ስለሆነ አንድ መመስገን አለብን አላህ ያመሰገነው ነው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثنا ያከበረው ነው አንተ ያ መሐመድ አንድ ሰው መልእክትህ ሲያደርስልህ ሲመለስ ከሀገር ላይ ምሳሌ ከስዊድን ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አንድ ነገር በጣም አስፈላጊ ያደረሰልኝ ሰው ሲመለስ ምንድነው ምለው በጣም አመሰግናለሁ አላህ ይስጥልኝ የኔ ቃል እንደዚህ አደረስክልኝ ከቻልኩ ጋብዘዋለሁ ሰውየው ወይ ሴትየው ወደ ቡና ሻይ ላቸዋለሁ ወይ ደግሞ ወደ ቤት ጠርቼ ምሳ ምናምን ላቸዋለሁ ለምን ማመስገን አለብኛ ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ ነገር ስላደረሱልኝ ጥሩ ፌቨር ስላደረጉልኝ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ማያመሰግን ደግሞ አላህ አያመሰግንም እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ያ መሐመድ መልእክት በጥሩ ስላደረስክ ያተባልክ ስላደረከው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ቦታ የሆነ رفع قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عليه وسلم ሁሉ አንቢያዎች ቦታቸው አለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን የመጨረሻ የሌሎች አንቢያቶች ታሪክ ራሱ ቁርአን ነው ይዞት የመጣ እኛ እኮ በቁርአን ነው የምናውቀው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሙሳ አለይሂ ሰላም ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ኢሳ አለይሂ ሰላም ሐቂቃቸው የነሱ በቁርአን ነው እኛ የምናውቃቸው በሌላ ሃይማኖት አይደለም የምናውቃቸው ለኛ የኛ አንቢያቶች ሆኑ በቁርአን ነው እንጂ በሌላ አይደለም ስለዚህ ለሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ አይደለም ክብር ለሁሉ አንቢያቶች ነው ክብር ምክንያቱም እኛ ሁሉ የምንቀራው አያቱል ኩርሲና የመጨረሻ من سورة البقرة دم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كل أنبياتوች ማንም አንቢያ ነቢ ጌታ የሆነ የለም ሁሉ አንቢያቶች እነሱ ብለዋል سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ሁሉ ነቢ እንደ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ ያ ረቢ አንተ ታዘዘን ያንተ ያልከን ሰምተን ያንተ ያልከን አድርገን ነው ያለነው የሄድነው ነው ያሉት ሁሉ አንቢያቶች ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ የነሱ የሁላቸው ምስክር ሆነዋል እንዳደረሱ ነገረን ለኛ ደግሞ ምስክር የሚሆነን የውመል ቂያማ እስከ ስንት እኛ የሱ መንገድ ተከትለን ምንታየው የውመል ቂያማ ቁጭ ብሎ ቆሞ ረሱል ሰለላሁ ገና ከቀብሩ ሲወጣ ኡመቲ ነው የሚለው لذلك الله سبحانه وتعالى ደግሞ ለረሱል ሰለላሁ ምን ብለዋል ያ መሐመድ እኔ በኡመትህ አላሳፍርህም አስደስተሃለሁ ተብለዋል
አንድ ከሱ ደግሞ ይሄን ሰላት على النبي محمد صلى الله عليه وسلم እኛ ሰላት ስናርግ እኛ اللهم صل وسلم على محمد ስንል ለኛ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላምታ ያድርግልናል ይሄ ክብር ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲከብር እኛም እንደምንከብር ከሱ ጋር ግን መቼ ነው እኛ የምንከብረው በሱ መንገድ የምናስታውሰው ከሆነ ለረሱል በረሱል መጀን የምንል ከሆነ ግን ኖ አቂዳ ተበላሽቷል በቁርአን መጀን በረሱል መጀን እንደዚህ ሽርክ የሚደረግበት መንገድ ከሄድን ግን ወጥተናል ምክንያቱም የውም القيامه መላእክቶች አንድ ሰው ሲመጣ ኡመቲ ብሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊቀበል ሲፈልግ ምን ይባላል መሰላችሁ ኖ ያ ረሱላህ እነዚህማ ያንተ አይደሉም ለምን ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን ምን አደረጉ ካንተ በኋላ እኮ ብዙ እነዚህ ቀይረዋል እነዚህ ያላልኩ ብዙ አደረጉ ስለዚህ ይሄ እነዚህ ያንተ አይደሉም ቀብር ሂደን ሰው ምን ጠይቅ ከሆነ ሽርክ ምናረግ ከሆነ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለደበት ቀን ብለን ያከበርን መጀን እያለን እየዘለልን እየጨፈርን እስልምና በጭፈራ ዱዓ የሚደረግ ነገር የለም በጭፈራ ሰርግ ጨፍር ችግር የለም በሰርግ ላይ ብትጨፍር ቦታው ነው አማ በዱዓ ሲደረግ መጨፈር መዝለል መንጠር ምናምን የሚደረግ የሚታያውን ይሄ ሁሉ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ አይደለም ሁሉ እኛ ዒባዳችን ሁሉ በሰኪና ነው በሁዱ ሰከን ብለህ ተረጋግተህ ነው እንጂ እየዘለልን የምናረገው ነገር የለን ሐጅ ራሱ ስንት ጂሃድ የሚደረገው በጠዋፍና በሳዒ የሚደረግ ራሱ እቺ በሳዒ ትንሽ ወንዶች የሚረጡባት ሩጫ የሚያርጉባት አለች እንጂ ሌላ ነገር እንደሱ የለም ይሄ የተወዛወዘ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሐይ ያሉ የሚያርጉት ይሄ እስልምና ነው ይሄ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ነብይ አላህ እንደዚህ የሚባል ይሄ እስልምና የሚለው ፍጹም የለም አንድ አያ አንድ ሐዲስ ለዛ የሚደግፍ ነገር የለም እንዲያውም ከእስልምናና የሚያወጣን ወደ ሽርክ የሚያስገባን አደራረግ ነውና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ማወቅ እንዳለብን እኛ የምንወደው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውደዱኝ በተባልነው ለአላህ ውደዱት እንደማተባልነውና እንኳን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ በመንገዱ ነው መውደድ ያለብን ማድረግ ያለብን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ህክማው ሶላት አለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማድረግ ምንድነው ቁርአን እንደአለው ማለት ነው ወረፈዕና ለከ ذكرك الله سبحانه وتعالى ብሎ ያ ሙሐመድ ወረፈዕና ለከ ذكرك ያንተ ስም በጣም ከፍ ብለዋል ማንንም ሙእሚን ሙሐመድ ሲሰማ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል መሰላችሁ የኔ ስም ሲጠራ ሰላምታ ማያርግ በኺል ነው ብለዋል ስስተኛ ነው በቃቅ ነው በቃ በኺል ነው በኺል ታውቃላችሁ በኺል ስስታው ነው መሰለን በአማርኛ የሚባለው እንዴት ብሎ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ሰምተህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትልም ማን ነው የሚከስረው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይከስርም አንተ ነው የምትከስረው እኔ ነው የምከስረው እኛ ነው የምንከስረው ስለዚህ ሁሌ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት አለብን ማለት ነው ورفعنا لك ذكرك بلوال سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك ووضعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك بلوال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك يعني أنت صدر طرو الله ندرجمات ورفعنا لك ذكرك سمه عند ودلي عند مستوى الله ندرجو نجر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سلازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زينة الزمان والمكان رسول الله عليه وسلم بقى يهلم بوتا يهلم زمن ملكنه بقى اسمه محمد سيبال يلمكو بفيتكو سم محمد برسول صلى الله عليه وسلم يتجمرنه عند بني آدم محمد ميبال سم النبرن بزي مدر لي محمد باسلمنا برسول صلى الله عليه وسلم يتجمرنه أحمد محمد يسوع مشتقاتي هنا مالتنا إن محمد من الحمد دمنا مسجن مالتنا مسجن المصطفى دم يبالال يتمرد المصطفى صلى الله عليه وسلم يسوع صفاته يتمرد
كهلم حزب يتمرط كهلم ሀገር የተመረጠ كهلم ቦታ የተመረጠ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሱ ቢሆንም ራሱ ለህዝቡ ለመሬቱ ለማንም አይጠቅምም ብቻ የሱ መንገድ ተከትሎ የሚሄድ ከሆነ አሁን አንድ መካ መዲና መካ ተወልደዋል መዲና ሞተዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቀብረዋል ለአህል መዲና ለአህል መካ የሱ መንገድ ከያዙ እንጂ ይጠቅማቸዋል ሌላ ከሆነ አይጠቅማቸው ምክንያቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል ነቢ ከሆነ ያ ሰፊያ ብለዋል ለአክስቱ አክስቴ ሰፊያ እኔ አልጠቅምሽም አላህ ተገዚ ያ ፋጢማ ብንት ሙሐመድ አንቺ ፋጢማ እኔ የውም القيامه ምንም አላደርግልሽም ማለት እኔ ምንም አላደርግልሽም ልጄ ብትሆኚ ምንም አላደርግልሽም ብቻ አመልሽ ነው ስራሽን ለአላህ እንዴት እንደምትገዚ ብሎ አላት ማለት ነው ስለዚህ እኛ ኡመት ሙሐመድ ያደረገን አንተ እኔ ማንንም ሰው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዝምድና ብቻ ሳይሆን በደም ብቻ ሳይሆን በአገር ብቻ ሳይሆን በኢማኑ ነው ያም የደረሰብን በኢማኑ ሙእሚኖች ስለሆነ ሙስሊሞች ስለሆነ በዛ ፋሚሊ ላይ ገባ በቃ ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد آل محمد ማለት ቤተሰቡ ልጆቹ ሚስቶቹ وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد ለሁላቸው ለጓደኞቹ ለሁሉ እኛም እንገባለን ምክንያቱም እኛ ሰላት ስናደርግ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላምታ ያርግልናል ለምን ሐዲስ እናስተውሰዋለን ሼር በሉት ባካችሁ እኔኮ ጎበዝ አይደለሁም ሼር በሉት ምናምን ባሉ ማለት ሰው ሊገባ ሼር በሉት እንደገና ደግሞ የአማርኛ የዩቲዩብ ለብቻው አድርጌዋለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ እያገባችሁ አማርኛ የምትናገሩ ስፔሻሊ ሰብስክራይብ በአዲስ አድርጉልኝ ምክንያቱም በትግርኛ ላይ ስለ ተደባለቀ የአማርኛ ለብቻው ዩቲዩብ ሊሆን ነው እና አደራ ለሁሉም ሰው አድርሱልኝ በዚህ ላይ ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ጀዛኩሙላህ ኸይር ስለዚህ صلاه على النبي ብዙ በረካለው ብዙ ጠቅማለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ህክማው ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳልን ማለትና ዚና ስለሆነ وجمال الامكنه والايام وسنته بركه في حياه الانسان فيه كمل البناء وتم الدين በዚህ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲኑ በሙሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የመጣ ከመጀመሪያ ኑህ ዐለይሂ ሰላም ጀምሮ እስከ ረሱል መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ዲን الاسلام በዛ አበቃ ማለት ነው እንዴት ነው ያወቅነው በዚህ አያ በሐጅ ጊዜ የወረደች ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ተብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ለዚህ ሁሉ ሰው ሐጅ ያለ ሰው ሁሉ ሰብስቦ እናንተ ወጭ እኔ ያደረስኩላችሁ አለ አደረስኩላችሁ መልእክት ያደረስኩ አዋል ሁሉ ሰው አደረስክልን ለነሱ ምልክት አደረግላችሁ እናንተ አደረስኩላችሁ እኔ አዋል اللهم እንደዚህ ወደ ላይ ሆኖ اللهم فشهد አላህ ጌታዬ መስክርልኝ እነዚህም መስክረዋል እኔ ሐላፍነቴ እንዳደረስኩ አለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم فشهد ብለዋል ምክንያቱም ነገ ጠዋት ማንም ሙስሊም መጥቶ ያ ሙሐመድ አንተኮ አላደረስክልንም ይሄኮ አልነገርከንም ይሄ ለምን እንደዚህ አላልከንም እንዳይባል አይፈልግም ሐላፍነት የሚፈራ ሰው እንደሱ ነው በትክክለኛ ሐላፍነቱ ማድረስ ነው የሚፈልገው አንተ በመታረገው ሁሉ በህይወትህ ማለት ነው ሐላፍነት ያለ በሚስትህ ነው በልጆችህ ነው በሁሉ ትጠየቃለህ የውመል ቂያማ ይሄን ሐላፍነትን የሰጠቻለሁ አደረከው ተብሎ ይጠየቃል ማንንም ሰው በሐላፍነቱ كلكم مسؤولون وكلكم مسؤول عن رعيته ሐላፍነት ያለው ሰው ይጠየቃል ስለዚህ ለሐላፍነቱ መፍራት አለበት ለሐላፍነቱ መስራት አለበት ለምን በዛ በሐላፍነቱ ከተዋጣ ቦታው ካደረሰ የውመል ቂያማ ይደሰትበታል በቃ የውመል ቂያማ አንድ እንደ ሁላችን እንደዚህ አንድ መጽሐፍ እንሰጣለን ሁላችን ኪታባችን በዚህ እንደዚህ ቁርአን እንደ ቁርአን እንደምናየው ማለት ነው ሁሉ ላይፋችን እንደ መጽሐፍ እንደዚህ ሆኖ እንሰጣለን እና ጥሩ ሁሉ ነገር ካገኘ በቃ ይደሰታል አንድ ሙእሚን እዩ መጽሐፌ እዩት በቃ አልፍ ያለው ብለ ሁሉ ህይወታችን እንደ መጽሐፍ ሆኖ ነው የምናገኘውና ሃኡ ሙቅራኡ ኪታቤ ይላል ከደስታ ተነስቶ በእጁ በቀኙ እጁ ሲቀበል ኪታቡ መጽሐፉ የፈተና እቺ ህይወታችን ፈተና ሆና እንደ መጽሐፍ ሆና የውመል ቂያማ ነው የምንረከባት አሁን እየሰራ ነው
ያነበብነው የጻፍን ነው ሐሜት አለ ጥሩ ስራ አለ ምን አለ እንደዚህ ክፍት ስታርጎ ያለፈ 10 አመት ተመልሰን ብናየው ብናነበው ህይወታችን ሁሉም ነገር ተመልሰን ብናየው እንደነግጣለን ምክንያቱም እኛ ረስተናል እኛ ግን እዛ ቁጭ ብለን ስንት ሰው ስንዘልም ሐሜት ቁጭ ብለን ሐሜት ስናርግ ሶላታችን ሲያልፈን ያአላህ ጌታዬ እንላለን ብንሰጥ አሁን እንደሱ ብንሆን ወላሂ እናፍራለን እንዲሁም ለሞል ቂያማ ባይታይ ነው የምንለው ምክንያቱም ብዙ ጎዶላ አለብን ግን ይሄን ሊሆን እንዳይሆንብን ደግሞ ለዛ ነው ይሄ ሱነተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከትለን ምናልባት የጎደለ ነገር ሲከሰት ሲገኝ በዛ ሰዓት ሶላት ጎድሎ ሲገኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክት ምን ይላቸዋል እስኪ እዩት ናፊላለው ይሄ ተጨማሪ ሶላት የሰገደው ሱና ያደረገው ወይ ደግሞ ሱና የጾመው አለው እስኪ አምጡ ይባላል በባንኩ ይፈለጋል ገንዘብ እንዳስቀመጥ ነው እንዳልነው ይፈለጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደሱ ከሆነ ይጠቀምበታል ማለት ነው እቺ ብቻ ፈርዶ አድርጎ ከሄደ ግን ብዙ ነገር ሙሉ አያገኘውም ማለት ነው ስለዚህ አና ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هو زينة الزمان እንዳልነው ማለት ነው أدرك سر حفظ هذه الآية رقم تكالب الأمم ምክንያቱ ይሄ እቺ አያ ስናነባት ማለት ነው يريدون يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون مثلوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون በዚህ በአለማችን የሚከሰት ያለ በሙእሚኑ በሙስሊሙ ላይ ስናገናዝበው ማለት ነው ይገባናል ለምንድን ነው እስልምና የማይፈልጉት ለምንድን ነው ስታስቡ ለምን ይመስላችኋል እስኪ ጻፉልኝ ለምን ይመስላችኋል እስልምና መጥፋት የሚፈልጉት ለምን ይመስላችኋል መሰንጀርም መደወል ትችላላችሁ አላችሁ አዎ ምክንያቱ እስልምና በብዙ ቦታ ገብቶ ትክክል ያልሆነ ነገር መስተካከል ነው የሚፈልገው ይሰማል አዎ ለዛ ነው ምክንያቱ ባህረጣ ይገባል በመጠጥ ይገባል በዝሙት አታርጉ ብሎ ይገባል ለሰው የሚጎዳ በሙሉ ነገር ይከለክላል ለዛ ደግሞ ብዙ ሰዎች ደግሞ ኢንትረስት አላቸው መጠጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ብለዋል መጠጥ ሲከለክል ራሱ فيه منافع كثيرة ብለዋል ጠቅም እኮ አለው አላህ ጠፍቶት አይደለም ላኪን ጉዳቱ ነው የሚበዛ ምክንያቱ ጠቅሙ ካየነው አንድ ሰው በመጠጥ እንትን ይከፍታል ቡና ቤት ይከፍታል ምን ይከፍታል ሰው መጥቶ ይጠጣል በጣም በቀላሉ ገንዘብ ማስገባት ይችላል ግን በመጠጥ ያለ በጀርባው ግን ሰው ብዙ ነገር ጉዳት ሊደርሰው ስለሚችል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ حرام አድርጓል በዱንያ ላይ ሆኖ የሚጠጣ ሰው አልኮል የሚጠጣ ጀበሉ ምን ይላል የታሉ የሙስሊም ልጆች 15 ሰው ብቻ ያሳዝናል ወላሂ ችግር የለም ምን መሰለ አይግረምህ ምክንያቱ የሌላ ነገር ቢሆን ብታይ አሁን ከሺ በላይ ይሆን ነበር ግን እንደሱ ነው አዱንያ ለዱንያ መሮጥ የሚሮጥና ለአኺራ የሚሮጥ አንድ አይደለም እኔ አይገርመኝም እንዲሁም ለአኺራ የሚፈልግ ሰው እሱ ነው ሁሌ የሚገኝ ማለት ነው እና ደግነቱ ምንድነው ፌስቡክ ስለሚጠብቃቸው አሁን እነሱ ስራ ሊሆን ይችላሉ ኃላፊነት አላቸው ስላልፈለጉ አይደለም እኛም ሁስነ ዘን መኖር አለብን ጥሩ ማሰብ አለብን አየ ከተናገርክ በኋላ 5 ሰው ገባ 6 ሰው ገባ ስለዚህ ምን ማለት ነው እስልምና በብዙ ቦታ ገብተው የትክክል አይደለም የትክክል ስለሚለው ነው እና በመጠጥ የሚመጣ ገንዘብ በሌላ መጥፎ ነገር በዝሙት አሁን አንድ ሰው ብዙ ሴቶች ቆጥሮ አንድ ቤት ከፍቶ ብዙ ገንዘብ ማስገባት ይችላል ቢዝነስ ነው ሁሉ ነገር ቢዝነስ መደረግ ይችላል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ መጥፎ ነገር ፋሂሻ ነገር ቆሻሻ ነገር የሆነ አይወደውም ስለዚህ እነዚህ አስሐብ ኢንተረስት ለዚህ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች እስልምና አይፈልጉትም አንድ በሃይማኖት የሚጻረሩም አሉ ጣዖት የሚያምኑም ሌላ የሚያምኑም ራሱ እስልምና
እየተስፋፋ መሄዱ ደስ አይላቸውም። ስለዚህ በብዙ ምክንያት እስልምና የሚጠላለ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሳይረዱ እነዚህ ደግሞ እኔ በጣም ያሳዝኑኛል። ልንገራችሁ ለምን እነሱ የሰሙት መጥፎ ወሬ ብቻ ነው። እስልምና እንደዚህ ነው፣ እስልምና እንደዚህ ያረጋል፣ ሴት አያከብርም፣ እንደዚህ ያረጋል፣ እንደዚህ ያረጋል። እኔም ሌላ ሰው እንደሱ ብሰማ እኮ እኔም እንደሱ ኢንፍሉዌንስ ያደርገኛል። ስለዚህ እኔ የሰማሁት እኔ ባንተ ምሳሌ ሌላ ሰው መጥቶ እንደዚህ ነው እኮ እገሌ እንደዚህ ነው፣ እገሌ እንደዚህ ነው፣ ጀበሉ እንደዚህ ነው ብትለኝ በናት መጥታ ጀበሉ እንደዚህ ያደርጋል፣ የኔ ፋንታ ነው እኔ ማረጋገጥ ያለብኝ። በናት ያለችኝ ለኔ ትክክል ነው ወይስ አልሆነም ብዬ መረጋገጥ አለብን እንጂ ዝም ብዬ እሷ ባለችኝ እኔ እንደ አህያ ወይ እንደ እንስሳ ዝም ብዬ መሄድ የለብኝም። ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ጭንቅላት የሰጠው ለመረጋገጥ። ስለዚህ እነዚህ የሰሙ መጥፎ ነገር በእስልምና መረጋገጥ አለባቸው። የእስልምና ትክክል ነው ወይስ ሙስሊም ስለተሳሳተ እስልምና መሰደብ የለበትም። እኔ ስደብን እኔ መጥፎ ከሰራሁ እኔ ነው የምሰደብ። እኔ ሙስሊም ሰነፍ ሙስሊም ሆነ ደግሞ እስልምናም እንደሱ ይላል። ጠንካራ ሙስሊም አለ፣ ሰነፍ ሙስሊም አለ፣ ሀብታም ሙስሊም አለ፣ ደሃ ሙስሊም አለ። እና የቱ ነው የሚበለጠው የሚለው የሚሰራ የሚሰጥ አክቲቭ የሆነ ሰው ለሰው የሚጠቅም ያ ነው የሚወደድ በእስልምና። ግን ደሃ ካለ ግን የሚጠላ ማለት አይደለም። ኢማኑ እንትን ያከብረዋል። ግን ለዛ ለድህነቱ ግን ጥረት ማድረግ አለበት እንጂ ድህነት እስልምና ይወዳል ብለው ወሬ የሚበትኑ አሁን ትክክል አይደለም። ማን ይወደዋል ድህነት? ተዘልመህ ዝም ብለህ ቁጭ በል የሚልህ እስልምና እንደሱ አይልም። ቀይር ነው። ኢነ አላህ ላ ይገይሩ ማ ቢቀውሚን ሐታ ይገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም። እኛ አክሰፕት ማድረግ የለብንም ሁሉም ነገር። ግን ስትቀይር ደግሞ መንገድ አለ። ምን አይነት መንገድ ይዘህ ነው የምትቀይረው? አላህ ባለው መንገድ ነው የምትቀይረው። አሁን አንተ አንድ ሁኔታ ልትቀይር ብለህ ከዛ የባሰ ሁኔታ ታመጣለህ? አይፈቀድም። አደብ አለ፣ መንገድ አለ። እንዴት ብለህ ነው የምትቀይረው? አንተ በደልከኝ፣ እኔ ለአንተ ስለበደልከኝ ልቀይረው ብዬ ከዛ የበለጠ አላደርግም። እና ሙዋዘና የሚባል ነገር አለ። ግን እንደዚህ አክሰፕት ማድረግ ግን እንዲሁም ሐዲሱ ምንድነው የሚለው? መን ረአ ሚንኩም ሙንከረን ፈሊቀይርሁ ቢየዲህ ፈኢን ለም የስተጢዕ ፈቢሊሳኒህ ወኢን ለም የስተጢዕ ፈቢቀልቢህ ወዛሊከ አድዐፉ ልኢማን። አንተ ሙንከር የሆነ መጥፎ ነገር የሆነ ስታይ በእጅህ ቀይሮ ነው የሚለው። ቀይሮ አክቲቭ ሁን፣ ያ አስተካክል፣ ተነሳ። ቁጭ ብለህ አይደለም ለምን አያርጉም ለምን እንደዚህ ይሆናል ማለት አንተ አድርግ። አንተስ ምን አደረክ? ራስህ በእጅህ ታረጋለህ። በእጅህ ካልቻልክ ደግሞ በምላስህ ተናገር። እንትን እስክሪብቶ ጸሐፊ ከሆንክ ጻፍ። ምን የምታርግ ከሆነ አድርግ፣ ቀይር። ያን አትችልም። ያን ካደረክ የሆነ ነገር ትሆናለህ። ያ ካላደረክ ከተባለ ደግሞ አላሁ ሙስተዓን ዝም ትላለህ። ግን በውስጥህ አይቀበሉም። ውስጥህ አክሰፕት አያረገውም። ለምን? መጥፎ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁም ሰዓቱ ሊያፈልግ ነው። ኦኬ። እና ይሄ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ብዙ ጥቅም አለው። እኛ ደግሞ ከቁርአንና ከሱና ነው ስለሁሌ ስለምናስታውሰው ደሊሉ ቁርአን ሱረቱል አሕዛብ አያ 56 ነው የሚለው ሰላት ማድረግ እንዳለብን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲስ ከሄድ ደግሞ ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ ሚን አፍደል አያሚኩም የውሙል ጁምዓ፣ ከእናንተ የበለጡ ቀኖች የውሙል ጁምዓ ነው። ጁምዓ ቀን ነው። አርብ ቀን ይባላል፣ ጁምዓ ቀን እኛ ደግሞ ጁምዓ ነው የምንለው። የውሙል ጁምዓ ፊህ ኹሊቀ አደም፣ በጁምዓ ቀን አደም ዓለይሂ ሰላም ተፈጠረ። ወፊህ ቁቢዳ፣ ጁምዓ ቀን ደግሞ አደም ራሱ ሙተዋል። ወፊህ አነፍኻ፣ ጁምዓ ቀን ደግሞ ዓለም ላይ ሲጨርስ ነፍኻ የሚባል መላኢካ መጥቶ ሁሉም ነገር እንትን እስከ የሚያልቅበት ቀን ደግሞ ጁምዓ ቀን ነው የሚሆነው። ወፊህ ሰዓቃ፣ አነፍኻ ወሰዓቃ የሚባሉ ነፍኽ ለሁሉ እንትን የሚሞትበት ማለት ነው። አሰዓቃ አነፍኻ ወፊህ ሰዓቃ ሁለቱ የየውመል ቂያማ ዓላማዎች ነው ያላ። ኤኒዌይ ተሳስቸትን እንዳልለው ሁለታቸው ትርጉሙ ሌላ ጊዜ በሌላ እንትን ስናነሳው፣ ግን ነፍኻ
ነፍኽ መላእክታ ዓለም ሲጨርስ ማለት ነው እንደዚህ የመጨረሻ ደወል ወይ ደግሞ ቃጭል እንበለው ወይ ደግሞ ድምጽ መላእክታ የሚያመጣው በቃ ሁሉም ያልቀበት ማለት ነው ጁምዓ ቀን ነው የሚሆነው ነፍኽ ወሰዕቃ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ በዚህ ቀን ሶላት አብዙ اللهم صل وسلم على نبينا محمد ሲባል እኔ አሁን ስል ማለት ነው በስሜ መላእክታ ሄዶ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት በመጣበት ሰዓት ሩሑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመልስለታልና ይቀበላል ቀብሩ ላይ ሆኖ ሩሑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመልስለታል ሶላት ይቀበላል እገለ የልጅ እገለ እንደዚህ ሰላም ብሎሃል ይባላል በስም ነው የሚነገር ኡመቱ በሙሉ ሰላም የሚለው ሰው ይደርስለታል መቼም አንድ ሙእሚን ሆኖ እንዴት ብሎ ይሆናል እንዴት ብሎ ሩሑ ይቆማል ምናምን አይልም ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈለገ ኩን ፈየኩን ነው የሚለው ኩን ፈየኩን ስለዚህ አይገርመንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረ አደም ከአፈር የፈጠረ አደም ኢሳ አለይሂ ሰላም ከናቱ ያለ አባት የፈጠረ ጌታ የሞተ የሚያነሳ ጌታ ሁሉም ነገር ማድረግ ይችላል ስለዚህ ምንም ተአምር የሚገርም ነገር አይደለም እነዚህ የአላህ ችሎታ የማያውቁ ሰዎች ብቻ ነው የሚገረሙት ስለዚህ ምን ብለዋል صلاتكم معروضة علي እኔ ይደርሰኛል ብለዋል ስለዚህ والحكمة من عرض صلاتنا وأعمالنا عليه كونه صلى الله عليه وسلم على أمته الشاهد لا يسمى شاهدا إلا إذا كان مطلعا على ما يشاء لمن دنو لسو ينيا سلامتا ينيا هنيتا ميدرسو مكنياتو اسو ينيا مسكر ስለሆነ يوم القيامة ደግሞ مسكر የሚሆን ደግሞ ግዴታ ምን እንደተከሰተ በኡመቱ ማወቅ አለበት ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ያሳውቀዋል فقال ثابت قدم علينا سلمان مولى الحسن بن علي فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقلنا يا رسول الله إنا لنرى البشر في وجهك فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما ترضى ما أحد من أمتك صلى عليك ما من أحد من أمتك صلى عليك إلا صليت عليه 10 صلوات ولا سلم عليك أحد من أمتك إلا رددت عليه 10 مرات قال النبي بلى عندك أنا له صحابة سينقروا ماتنو ثابت ميبال رسول الله عليه وسلم حدث عن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يهم ميبالو عن أبيه يا أباتو دمو رواية يدربون ينقرون من عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن محمد صلى الله عليه وسلم ودنيا قاسيمت سنايو እንደዚህ በጣም ደስ ብለዋል በፈገግታ ሲመጣ ማለት ነው ፈገግታ ያሳያቸው ሲመጣ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአቢ ወኡሚ አንተ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዩት በጣም ደስ አላቸው ማለት ነው እና فقال يا رسول الله إنا لنرى البشرى في وجهك يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا سنايه እኮ በቃ ፊት ፈገግታ ይታያል ምን ተከሰተ ምን ተገኘ ብለው ጠየቁት እሱ ደግሞ فقال إنه أتاني جبريل እኮ ነው የመጣ አሁን የነገረኝ የሚያስደስተኝ ነገረኝ አላቸው ምንድነው የነገረው أتاني الملك فقال إنه أتاني الملك እንደዚህ ملائكة መጥቶ አለኝ فقال يا محمد أنت وي محمد قال نعم إن ربك ያንተ ጌታ ፈጣሪህን እኮ يقول ያለህ ነው ምንድነው ያለ أما ترضى ላስደስተ ትፈልጋለህ ብለዋል አላህ ጠየቀው ማለት ነው አወለ አው ما من أحد كانت أمة ማንም ይሁን አዳምጡ አሁን ማንም ከኡመቴ ደሃ ነው ሀብታም ነው ሴት ነው ጥቁር ነው ነጭ ነው ምን ነው ሰርቲፊኬት ያለው የተማረ ያልተማረ ሁሉም ሰው ሁሉ ከኡመት መሐመድ የሚል ሰው ነው እንደዚህ እንደ ዱንያችን እንደዚህ የምንላየው ይሄ የዘርነት በሽታ ያለን አይደለም እኛ ይሄ ዘርነት ያለን እንደዚህ አይነት ልናገኝ ውስጣችን ቆሻሻ የሞላው ልብ ይዘን እንዴት ብለው እንደምንሆነው አላቅ ይሄ የነዚህ የተባሉ ሰዎች ግን ውስጣቸው ጸዳ ያለ ዘረኝነት የሌላቸው ሰዎች ኢማናቸው ጥሩ የሆነ ወደ አላህ የሚያስቡ ሁሌ ወደ አላህ የሚያስደስት የሚያረጉ ናቸው እነዚህ አላህ የወደዳቸው ሰዎች ማለት ነው
እና ምን አለው ከኡመቲህ እንደዚህ ሶላት አለ ነቢ የሚያበዛ ሰው ካለ የሚያስታውስ ሰው ካለ ደግሞ ሶላት አለ ነቢ የሚያደርግ ሰው ከሆነ ደግሞ ዘረኛ አይሆንም በሽተኛ አይሆንም ውስጡ ቆሻሻ አይሞላ ምክንያቱም ሶላት አለ ነቢ የሚያደርግ ሰው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ማወቅ አለበት የቁርአን መልእክት ማወቅ አለበት እንጂ ዝም ብሎ የሚሆን ከሆነ ይሄን ሊገባው አይችልም ስለዚህ እና ምን አለ ኢላ አንድ ከኡመትህ ሶላት ላንተ ሲያርግ ማለት ነው اللهم صل على محمد ሲል ማለት ነው ኢላ صليت عليه 10 ላንተ አንተ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ስትል አላህ ደግሞ ላንተ 10 ጊዜ ሰላት ያድርግልሃል ሰላት አላህ ያድርግልሃል ላንተ ያ አላህ ሶላት ደግሞ በረካ ነው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ቅቡል ነው ምን ሊሆን ይችላል ምን ይመስላችኋል ሶላት ላንተ ሶላት ሲያረግልህ እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁሉም ነገር በረካ ሲያወርድልህ በረካ ራሱ እኮ ትልቅ ነገር ነው አላህ አክሰፕት አድርጌ ሲልህ የውመል ቂያማ አላህ በሱትራ ሲያረግልህ ሁሉም ዘንበህን ኃጢያትህን ሲደብቅልህ ዱንያ ላይ ይደብቅልሃል ለምን የውመል ቂያማ ሊደብቅልህ ስለፈለገ ነው በዚህ ምድር ላይ ችግራቸው ኢፋ የሚያርግላቸው እኮ በጣም ችግር ነገር ነው ቀላል አይደለም ስለዚህ ሰለይت عليه 10 ولا وسلم عليك احد ولا سلم عليك احد من امتك الا رددت عليه 10 مرات سلام ሲልህ ደግሞ 10 ጊዜ ምንም እንደሱ እለዋለሁ ብለዋል ስለዚህ وقايه مطلوب الاولين والاخرين صلاه واحده من الله تعالى እኛ የምንፈልገው እንኳን 10 ጊዜ አላህ በእኛ አንድ ጊዜ ሰላም ካለን ያ አያስደስተንም እንዴ በየጁምዓ ቀን በየሶላት ባደረግን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሰላት ያደርግልናል እኔ እንጃ እኔ ራሴ እኮ ይገባኛል አላቅም ይገባኛል ወላ አይገባኝ ሁላችን እንደዚህ ይገባናል እኛ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ስናርግ አላህ ደግሞ ለኛ 10 ጊዜ ሰላት አንድ ጊዜ اللهم صل وسلم على محمد ባልነው ጊዜ ለኛ አላህ 10 ጊዜ ይለናል والله አይገባንም ለምን አንድ ጊዜ እኮ የአላህ ሰላምታ የአላህ ሰላት ቢደረግልን እኮ አለቀ ከዛ በላይ ምን እንፈልጋለን እኛ ግን ያ የሚደርሰን ያ ምናገኝ ራሱ አይመስለንም ያ የሚያቅሰው ነው ሁሌ ሰላት አለ ነብይ የሚያበዛ ሁሌ ባደረገው ነገር ሲገኝ ቢስሚላህ ይላል ያላህ ስም ይጠራል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ያረጋል ስለዚህ እኛ من بلوال الإمام السخاوي وقاية مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى يهول صوت منيت إن كان 10 صلاة إن كان 20 صلاة لدرسا يقرتا الله سبحانه وتعالى عند جزء صلاة ليادرجلن سلام تالي ستان راسو يانو في اللاقوتاችን الله بريدا لياين ምክንያቱም እኛ በሰገድነው ባደረግነው ሁሉ ሙሉ ስላልሆነ አላህ ሪዳ ካደረግልን ግን ይሄ በጣም ከዚህ ሀብት በዚህ ዓለም ላይ የለም ምን ያደርግልናል ሌላ ሀብት ሁሉ ቀሪ ነው ልጅም ሀብትም በዚህ በሱረة الكهف ራሱ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ሚለን ልጅኮ ገንዘብኮ ሁሉም ነገርኮ የምናገኘው በዚህ ዓለም ላይ ለአኺራ ካልተጠቀምንበት በስተቀር ዋጋ የለውም የውመል ቂያማ ሲመጣ ባክኖ ነው የምናገኘው الباقيات الصالحات ግን እቺ ሰላት على النبي سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر استغفر الله العظيم واتوب اليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد لا حول ولا قوه الا بالله ያን ሁሉ ዱዓዎች ሰላቶች ምናምን ምናርጋቸው እነዚህ الباقيات الصالحات خير عند ربك ይሄን እነዚህ የሚቀሩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ لهذا كله يسن الاكثار من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ለዛ ነው እኛ ሶላት አብዙ የተባልነው ግልጽ ሆኖ ሊሆን ተስፋ አረጋለሁ ከዚህ የበለጠ ምናርገው በህይወታችን የለም ስንሰራ ስንቆም ስንወጣ መኪና ስንነዳ ኢቃ ስናጥ ልጆች ስንቀይርላቸው ስናስተኛቸው ምናምን ሁሉም ሰይም ስናርግ ሁሌ በየቀኑ الصلاه على النبي መብዛት አለብን ብዙ ጠቅማለሁ ሰላት على النبي ነኝ በፊትም በትግርኛ ነው እንግዲህ በአማርኛ አላደረኩትም መሰለኝ ብዙ ጠቅሞች አሉ እና قال الامام ابن القيم رحمه الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، والجمعة سيد الأيام، فالصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليس لغيره، وكل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به من خير الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل له فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهم يوم المزيد لهم إذ دخلوا الجنة، وهو عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصلوه بسببه وعلى يده عليه الصلاة والسلام، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته صلى الله عليه وسلم. ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ቀኑ ራሱ ክብር የተሰጠው ቀኑ ጁምዓ ቀኑ ራሱ በጁምዓና በኹጥባ ሆኖ በዚክር ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀኑ ራሱ መልክ የተሰጠበት ጁምዓ የተባለ ከማታ ሐሙስ ጀምሮ እስከ ቀኑ ጁምዓ እስከሚያልቅ ቀኑ ማለት ነው ሰላት አለ ነብይ። ለዛ ነው ቀኑ ራሱ የከበረ በዚክር ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሆነ ነው። ስለዚህ ዱንያ በሙሉ የተባረከችው ያማረችው ረህማ የተሰጠችው እኮ በሪሳለት ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ተናግሮ አያልቅም። ይሄን ነብይ ለሁላችን መሪያችን አብነታችን። ብዙ ሰዎች ብዙ ሴቶች ቤተሰባቸው ሲበድሏቸው፣ ባሎቻቸው ሲበድሏቸው፣ አባታቸው ሲበድሏቸው፣ አገሩ ሲበድሏቸው ሁሌ ለእስልምና ነው የሚያጠጉት። ምን አደረገ እስልምና? ምን አደረገ? እናንተ በአንድ ቦታ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው በድሎ ያውቃል? ሴት ተሳድቦ ያውቃል? ሴት መቶ ያውቃል? ልጅ መቶ ያውቃል? እኛ እሱ ነው አብነታችን። አባታችን ባላችን ምናምን አይደለም። አብነታችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሁላችን እንደ መሪ፣ እንደ አባት፣ እንደ እናት፣ እንደ ወንድም፣ እንደ እህት ሁሉ ማወቅ ከፈለግን ግዴታ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ማወቅ አለብን። እሱ ነው የኛ አብነታችን። ሌላ አብነት የለንም። ቁርአን አለን። ዋናው ቃል የአላህ ቃል ማለት ነው። እሱ ቁርአን ተረድተን ደግሞ ለቁርአን ለመረዳት ስንፈልግ ራሱ ግዴታ በሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ አድርገን ነው የሚገባን እንጂ ያለ ሱነት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ ሁሌ መብዛት አለብን። اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد። ሁላችን በዚህ ቦታ ላይ ሰላት ናብዛ። ሁላችን አላህ ሰላታ ሊሰጠን ሰላምታ ሊወርደን በህይወታችን ሰላም ሊያደርግልን ለማግኘት ማለት ነው። ለረዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማግኘት እኛም እንደ ምስጋና አንዱም እንደ ምስጋና ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁን ሁሉ ትልቅ ቦታ የሰጠው ለምስጋናና ባደረገው ኃላፊነት በተወጣው ነው። ስለዚህ እኛም መመስገን አለብን። ምክንያቱም የአላህ ያሳወቀን መንገድ እሱ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሆነ እኛም ለሱ ሰላት ስናርግ ለአላህ ስለምናስታውስ ነው። እኛ አላህ ነው የምንገዛው፣ አላህ ነው አምልኮት የምንሰጠው። ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምልኮት የለንም፣ አናረግም። እኛ ዲን الاسلام ማለት ዲን الوحدانيه ነው። አንድ ፈጣሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ እንላለን። ሁሌ ሲጠራ አላህ ሲጠራ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠራ በጎን ሆኖ መልእክተኛ ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ ለሱ አምልኮት አናረግለትም። እንዳታርጉ ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ መስጊድ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደምታዩት መስጊዱ ራሱ እንደ መስጊድ እንጂ እንደ ቀብር ዚያራ ልታርጉት አይፈቀድም ብለዋል። ሐጅ ስንሄድ ዑምራ ስንሄድ መዲና እንሄዳለን። መዲና ለማየት ለዚያራ እንጂ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚያራ ሳይሆን በዛ በሰርሞኒ ስለሚገባ ቦታው ለማየት ነው እንጂ እኛ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤታችን ሆነን ራሱ ዚያራ በሰላት አለ ነቢ ነው የምናደርገው። ግዴታ ወደዛ ቦታ መሄድ የለብንም። ግን ብዙ በኡመቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚደረግ ሽርክ በጣም የሚያሳዝነው ነው። ያልተባለ ያልታየ ሽርክ ሞልተዋል። ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሱ ዱዓ የሚያደርጉ ያ ነብይላህ አቂፍና እንደዚህ አድርገን እንደዚህ አግዘን እንደዚህ እርዳን ነው የሚሉ አሉት። ይሄ አላህ በጣም የሚናደድበት ነገር ነው። አላህ ብቻ ነው የሚጠየቅ። ኢቃታ የምንጠይቀው አላህ ብቻ ነው። የምንሰግድለት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው። እርዳን የምንለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው።
صلاة من سجدوا لله سبحانه وتعالى صلاة على النبي سلامتا أكبرت من سجدوا لمن لرسول صلى الله عليه وسلم كالله أكبرت بهلا لرسول صلى الله عليه وسلم من نارجو مالتنا إن السراسو إله التارجونية ፈጣሪ አታረጉኝ ሌላዎች ሃይማኖቶች እንዳረጓቸው ለአንቢያታቸው ለኔ እንዳታረጉኝ ብሎናል ስለዚህ በዚህ ንቆጨዋለው እንትኑ ደርሱ ማለት ነው اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد ጥያቄ አላችሁ እንኳን አደረሰን ማለት ይፈቀዳል የኔ ውድ እናት ريحانا እንኳን አደረሰን ለምኑ እንኳን አደረሰን ለምኑ ነው እንኳን አደረሰን የምንለው ለምኑ ለ እስኪ ጻፍልኝ ለምኑ ነው እንኳን አደረሰን ለጁምዓ ቀን ማለትሽ ነው ወይስ ለመውሊድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለትሽ ነው አይፈቀድም رسول صلى الله عليه وسلم أدرجوا يا رالو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرآن يالتبانو ما درج أي فكرن علماء بلوال نندم تاقو فتوى الستم جن علماء ندسو مالت أي فكرن نكون أدرساتشو مالت እንደዚህ كل عام وأنتم بخير ማለት ነው እኛ ምንናቀው በረመዳን ከሆነ በዒድ ከሆነ ተቀበለ الله منا ومنكم صالح الأعمال ሁሌ እንደ ሙእሚን ለሚመጣ አመት እንኳን አደረሰን ለሚመጣ አመት ሳይሆን እኛ አላህ የምናረገው ይቀበለን ብለን ነው ዱዓ ነው እንዲሁም ተቀበለ الله منا ومنكم صالح الأعمال የኔና የናንተ ጥሩ ሳሊህ የሆነ ስራችን አላህ ይቀበለን ነው ማለት ያለብን እኛ ሁሉ ዱዓ ነው የምናደርገው ምንለምነው ምክንያቱም አናቀም ለሚመጣ አመት እንቆያለን ወይስ አንቆይም እስኪ ለአዲስ አመት በአዲስ አመቱ የምን አዲስ አመት ብዙ አዲስ አመት አለ የሙሐረም ማለትሽ ነው በሂጅራ አይባልም በርግጥ መውሊድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪኩ መናገር ይቻላል ግን እንደዚህ አክብሮ ግን እንኳን አደረሰን አሁን በአገራችን ሶስት ዒድ ነው የሚከበረው ዒድ الفطر ዒድ الأضحى የመውሊድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳልኳችሁ አንድ ቀን ምን አለኝ መሰላችሁ አንድ ማቆው ወይ ደግሞ ጓደኛ ልበለው አሁን አንቺ መታከብሪ ሷል በዚህ በሐጅ ዒድ ወሐጅ ማለት ነው ዒድ አረፋ ደውሎ ምን አለኝ መሰላችሁ አሁን መታከብሪ ነው ወይስ ማታከብሪው ዒድ ነው አለኝ በፊት እኔ ኢትዮጵያ ዛ ያለሁት ሳገኘው ማለት ነው እንኳን አደረሰሽ አለኝ ምን አለ እንኳን አደረሰኝ አሁን የምትለኝ አልኩት እንደ ሁሉ እዚህ ሀገር ሁሉ ሙስሊም የመውሊድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያከብራል አለኝ አይ እኔ አላከብርም እኛ አክብሩ አልተባልንም እንደዚህ አይነት አከባበር የለንም አልኩት ጁምዓ ቀን ሶላት ለመስገድ ኦፊሱ ይዘጋል ያ በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ሁሉ ስራ ማቆም ሳይሆን በሶላቱ ሰው ተረጋግቶ ጁምዓ መስገዱ እንደሚፈቀድ ሁላችን እናውቃለን ይዘጋል ያ ደስ ይለኛል ዒዱ እንደ ዒድ ተቆጥሮ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገበር ፈሳድና ሽርክ ግን በአገራችን ብቻ ሳይሆን በሙሉ ዓለም ሙስሊም ያለበት ሀገሮች ደስ አይልም ምክንያቱም ዋናው እስልምና አቂዳው ትክክል ካልሆነ እኔ የረሱል የእስልምና ተከታይ ብል ትርጉም የለው ምክንያቱም አቂዳው ተበላሽቷል ስለዚህ ለዛ ስለሆነ መሰለኝ መለስኩት አሚን ባረከላሁ ፊኩም ጀዛኩሙላህ ኸይር እንግዲህ ዝና ቆማለን ሼር በሉት የአማርኛ ዩቲዩብን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ተከታተሉት ፌስቡክ እስካሁን ድረስ በዚህ ነው ያለ ሁለት ፌስቡክ ነው የምናርገው ወይ አይተን ኢንሻአላህ እንመለሳለን ዛሬ ደግሞ በመካ 10 ማታ ማለት ነው በትግርኛ ነው የሚሆነው ውይይት ሊኖረን ነው በዙም ገባለው ከአንድ እህቴ ትግርኛ የምትሰሙ ኢንሻአላህ 10 ሰዓት ማታ ማለት ነው በስዊድን 9 ሰዓት ማታ ጋብዛችኋለሁ እሱ ደግሞ በትዳር ጉዳይ ሊሆን ነው ባረከላሁ ፊኩም ጀዛኩሙላህ ኸይር سبحان اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.